we have seen the different types by which we can send the parameter. There were four ways to send the parameter. Can anyone tell the names? By which four different method we can pass the argument? Yes, चार मधलं एक तरी आठवतंय? Yes, anyone? First is the positional parameter, that is the normal method. So first parameter sent will be copied into first parameter. Second will be copied into second. That was the first method. Second method. Second method was keyword argument. That means we can use parameter name and a value. Parameter name and value, so that by any sequence, if you pass the parameter, it will take the appropriate values. Then third was the default parameter. थर्ड जे होतं डिफॉल्ट पॅरामीटर म्हणजे काय, तर एखाद्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू जर आपण पास नाही केली तर तिथं जे डिफॉल्ट व्हॅल्यू सेट केलेली असते ही डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय होते त्याला असाइन होते. So we have seen the examples also. Then and for that I have given one example for you. I think by using a default argument method, calculate the area of square and rectangle. Have anyone tried that program? काय वे वापरलाय? Yes, anyone tried that program? What logic you have used? No one had tried? The third was default way and the fourth was the variable length argument. That means if at runtime I can decide how many parameter will I send to the function, at that time we can use the variable length argument. That means at runtime I will send 4 parameter, 5 parameter, depends on my requirement. So the next is scope of function variable. Now what a different scope we have studied in C, C++. ह्याच्या आधीच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये आपण कुठले व्हेरिएबलचे स्कोप बघितले होते? So the scopes are normal. You know already, local and global. Can anyone tell what is local, what is global? Yes. What is local variable? What is global variable? What is the difference between local and global variable? Local, which is used in a block only, okay, or the local variable is a variable that is used within a function. Function संपला की त्या व्हेरिएबलचा पण स्कोप संपतो. That is local. What is global? So that is accessible by all the functions in the program. एखाद्या प्रोग्राम मधल्या सगळ्या फंक्शन कडून जे व्हेरिएबल ऍक्सेसिबल असतं that is known as global variable. So global will be the declared variable at a start of a program, and after that all user defined function and any other main code program can access the variable that is global. Now we have to see the same concept in a Python, global and local variable. So variable that are defined inside a function body will have a local scope, and the function variable that are defined outside
the function that is already known as a global scope. This means that the local variable can be accessed only inside the function where they are declared, whereas the global variable can be accessed throughout the program body by all the function. Okay, now just we will see a simple example of local and global. So we will just, now here I declared a variable total equal to 0. Then I define a function def add in bracket a comma b. Then again I have a total equal to a plus b. Then I use print in bracket total. Then outside the function I will call the function 3 comma 5, and now I will print again the total. Can anyone tell what will be the output? Yes, can anyone guess the output? Or first I will run and then you guess what will be the output. So two print values are there for total. One is 8 and second is 0. Why the first is 8 and second is 0? So when I declare a variable total here, it is a global. टोटल इक्वल टू 0 डिक्लेअर केल्यानंतर ह्याला आपण काय म्हणणार, ग्लोबल व्हेरिएबल. अँड व्हेन वी डिक्लेअर अ टोटल हिअर, इट इज नोन ॲज लोकल व्हेरिएबल. आता इथं काय होतं बघा, आपण हे टोटल काय केलं, परत एकदा ऍड फंक्शनच्या आतमध्ये यूज केलेलं आहे. सो या टोटलचा स्कोप जो असणार आहे तो लोकल असणार आहे. सो व्हेन इट विल कम हिअर प्रिंट टोटल, सो 3 आणि 5 आपण पास केलेले आहे ए आणि बी मध्ये, त्याची टोटल येणार 8 आणि ती तुमची प्रिंट होती. अँड व्हेन इट लिव्ह द फंक्शन, तर त्या टोटल हा जो टोटल इक्वल टू 8 आहे त्याचं मेमरी लोकेशन काय होतं, डिअलोकेट होतं. आणि तू परत बाहेर फंक्शनच्या बाहेर आला की कुठलं व्हेरिएबल यूज होतं, टोटल इक्वल टू 0. सो व्हेन आय मेक this print total equal to 0, that will print the global variable as 0. So the comment is like this here, and this is a global. Difference even त्याची मेमरी आयडी पण, if I use print id or total here, म्हणजे जे आपण इथं चेक केलं आणि हेच ते जर काय you check the ID of both the variable are different. म्हणजे दोघांनी पण काय केलंय, जे टोटल व्हेरिएबल आहे हे कॉमनली शेअर केलेलं नाहीये. फंक्शननी त्याचं स्वतःचं मेमरी लोकेशन केलं, त्याच्यात 8 व्हॅल्यू सेव्ह केली आणि
आपला जो आउटसाइड एरिया आहे त्यांनी स्वतःचं टोटल व्हेरिएबल घेतलं आणि तिथं व्हॅल्यू ती असाइन झाली. इज इट क्लिअर द डिफरन्स बिटवीन ऍक्सेसिंग अ लोकल व्हेरिएबल अँड ग्लोबल व्हेरिएबल? Then we will go further. मग जर ग्लोबल व्हेरिएबल असेल आणि ते आपल्याला फंक्शनच्या आतमध्ये ऍक्सेस करायचं असेल तर आपण कसं ऍक्सेस करणार? सो कॅन एनीवन टेल? फंक्शनच्या आतमध्ये जे व्हेरिएबल आपण वापरलं ते लोकल होतं त्याच नावाचं आणि बाहेर आलं की ते ग्लोबल होतं. मग आपल्याला जर यूज करायचं असेल तर आपण कसं यूज करणार? येस. आता अजून एक तुम्हाला विचारते. फॉर एक्झाम्पल आता ए आणि बी व्हेरिएबल कुठं डिफाईन्ड आहेत? या फंक्शन मध्ये. ओके. आता जर आपण असं केलं प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ ए, व्हॉट विल हॅपन? ए इज नॉट डिफाईन्ड. का आलं असं? Because the A and B variables are declared only within the function. म्हणजे A आणि B इथं जे आपण डिक्लेअर केलंय त्याचा स्कोप कुठला आहे? या फंक्शन एवढा आहे. आणि या फंक्शनच्या बाहेर आल्यानंतर A आणि B दोन्हीचा पण एक्झिस्टन्स काय होतो? डिस्ट्रॉय होतो. So at this statement the variable A is undefined as well as the variable B is also undefined. Is it clear? So this statement will give you an error. Error काय तो? A is undefined. Is it clear? Then we'll go further. Now I will just save as. Now we will see how a global variable will be accessible within the function. त्यालाच आपण save as केलं. Now we can use a global keyword to access the global variable inside the function also, and we can modify their value also. So total equal to 0. So in function, I just make a different function. I don't pass any variable, so we will just work out on your global variable total equal to 0. So if this global variable I have to use, I have to make the statement as global, after that the variable name total, that is tot. Now the total variable will be used as a global in the function. We can modify also. म्हणजे आता जर तुम्ही टोटल इक्वल टू 2 केलं तर ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू ग्लोबल व्हेरिएबललाच मॉडिफाय करते, स्वतःचा लोकल व्हेरिएबल क्रिएट करत नाही, बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट ग्लोबल टोटल. So total equal to 2. Now we can print the total, or we can print the ID also. Then I will call the function, or we will check out before calling the function what is the value, then call the function, and then what is the value. येस, काय फरक केला लक्षात आलं? आपण ग्लोबल व्हेरिएबल त्याच नावाने समजा जर फंक्शनच्या आतमध्ये कुठली व्हॅल्यू असाइन केली म्हणजे असं, तर काय होतं? इट क्रिएट अ लोकल व्हेरिएबल टोटल अँड असाइन द व्हॅल्यू ॲज 2.
it doesn't use the global variable we have declared. So to make the function to use the global variable declared, we will use the keyword global. So I will declare in the function as global total. त्यामुळे काय होईल, त्या फंक्शन मध्ये टोटल हे व्हेरिएबल ॲज अ ग्लोबल म्हणून यूज होईल. Then I have assigned the value total equal to 2. Now within function I will print the value and print the id also. आणि फंक्शनच्या बाहेर सुद्धा आपण त्याची व्हॅल्यू आणि आयडी टोटल जे आहे ती प्रिंट करून बघितलेलं आहे. We will run this program. Now see. चेकआउट करा. पहिलं प्रिंट स्टेटमेंट काय होतं बघा, इथून तुमचं ऍक्च्युअल एक्झिक्युशन स्टार्ट होणार आहे. प्रिंट टोटल. आता टोटलची व्हॅल्यू किती आहे तुमची ग्लोबलची 0. सो इट विल प्रिंट 0. इथं 0 घेतलेलं आहे बघा. त्याच्यानंतर फंक्शनला कॉल केलं. सो द कंट्रोल विल कम हिअर. फंक्शनच्या आतमध्ये इथं काय केलं, ग्लोबल टोटल. सो दॅट मीन्स द टोटल व्हेरिएबल ॲज अ ग्लोबल इट विल बी युज्ड. सो टोटल इक्वल टू 2. म्हणजे आता ह्यांनी स्वतःचा लोकल व्हेरिएबल क्रिएट करणार नाही. इट विल क्रिएट द ग्लोबल, इट विल यूज द ग्लोबल व्हेरिएबल अँड असाइन द व्हॅल्यू ॲज 2. म्हणजे जे 0 होतं ते 2 नी काय झालं, ओव्हरराईड झालं. त्याच्यानंतर प्रिंट टोटल केल्यामुळं काय झालं, इथं बघा आन्सर 2 मिळालं तुम्हाला. तेच त्यानंतर ना आता आयडी प्रिंट केलाय आपण बघा. नाउ चेक आउट द आयडी प्रिंटेड इन फंक्शन अँड आउटसाइड द फंक्शन, बोथ इज सेम. दोन्हीकडचे आयडी सेम आहेत. ह्याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो की त्यांनी सेम टोटल व्हेरिएबल ऍक्सेस केलेला आहे आणि फंक्शननी मॉडिफाय केलेली व्हॅल्यू तुम्हाला बाहेर सुद्धा फंक्शनच्या अवेलेबल आहे. So this is use of global variable in the function. Is it clear? Is it clear what is local, global, what is global keyword? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जेव्हा रिस्पॉन्ड करायचं नसतं तेव्हा माईक ऑन ठेवून बोलत बसतात. जेव्हा तुम्हाला विचारतं त्यावेळेला माईक बंदच असतात. असं लेक्चर घेणाऱ्याला कधीतरी वाटू दे की आपण खरंच कुठल्या तरी अलाइव स्टुडंटला शिकवायला लागलो म्हणून. नुसत्या मशीनला बंद तुमच्या त्या नंबर ऑफ मोबाईलला शिकवत नाहीयेत आपण. आता या ग्लोबल कीवर्ड जो यूज केला ह्याचा ड्रॉबॅक काय सांगता येईल? ग्लोबल कीवर्डने आपण काय म्हटलं की आपण ग्लोबल व्हेरिएबल ऍक्सेस करू शकतो. पण आता ह्या ग्लोबल मुळे काय प्रॉब्लेम क्रिएट झाला की त्या नावाचं म्हणजे जे ग्लोबल व्हेरिएबल आहे टोटल, सेम स्पेलिंग और सेम नावाचं व्हेरिएबल आपण या फंक्शनच्या आतमध्ये यूज करू शकत नाही. कारण ग्लोबल आणि त्या व्हेरिएबलचं नाव लिहिल्यामुळं आता जिथं कुठं तुम्ही हे टोटल व्हेरिएबल वापराल ते लोकल राहणार नाही. इट विल बी अ ग्लोबल. पण तुम्हाला ते लोकल वापरायचे. म्हणजे फंक्शनच्या आतमध्ये तुम्हाला सेम नावाचं लोकल व्हेरिएबल पण पाहिजे आणि ग्लोबल व्हेरिएबल पण पाहिजे. तर तुम्ही काय करणार? इथं आपण या आता जो करंट आपण तुम्हाला जो प्रोग्राम मी दाखवला या प्रोग्राम मध्ये करता येत नाही तसं. कारण ज्या मोमेंटला तुम्ही त्याला या स्टेटमेंटने यूज करता ग्लोबल टोटल, त्या मोमेंटला टोटल व्हेरिएबल तुमचं ग्लोबलीच यूज होतो. लोकल स्कोप त्याचा फिनिश होतो. मग कसं वापरणार? So I will save as this program and make a changes. Global variable global local variable
सेम नेम. प्रोग्रामला मुद्दाम मोठं नाव दिलंय की ते प्रोग्रामचं नाव वाचल्यानंतर तुम्हाला कळेल की कशाचा प्रोग्राम आहे. ओके. So I will make a variable x equal to 0. So this is global. आता एक फंक्शन घेतलं, या फंक्शन मध्ये मी x ला काय केलं, ग्लोबल केलेलं आहे. आता कसं चेकआउट करायचं बघा. Now there is no need of a global keyword, so I can use x equal to 5. Now this x equal to 5, it will create a local copy of x. आता काय झालं, x इक्वल टू 0 हे झालं तुमचं ग्लोबल व्हेरिएबल. फंक्शनच्या आतमध्ये मी x इक्वल टू 5 केलं, मग आता हे x कुठलं झालं, लोकल. त्यामुळं आता जर तुम्ही इथं प्रिंट x केलं तर हे कुठलं x प्रिंट होणार, 5. सो दॅट इज लोकल. मग आता मला ग्लोबल x जर यूज करायचा असेल तर तो कसा करणार. सो वी हॅव अ ग्लोबल्स फंक्शन. हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याकडं ग्लोबल्स फंक्शन आहे. नाउ धिस फंक्शन विल रिटर्न अ टेबल ऑफ करंट ग्लोबल व्हेरिएबल. काय सांगितलेलं आहे, वी हॅव अ फंक्शन नेम्ड ॲज ग्लोबल्स. या नावाचं आपल्याकडे एक फंक्शन आहे. हे फंक्शन काय करतं, इट विल सेव or we can say it will return a table that contain all global variable. म्हणजे आपला जो करंट प्रोग्राम आहे त्यातले सगळे ग्लोबल व्हेरिएबल तो काय करतो, सेव्ह करतो. आणि आता सेव्ह करतो, मग कशामध्ये सेव्ह करतो, ॲज अ डिक्शनरी. आता ॲज अ डिक्शनरी का घेतलेलं आहे, तर आपल्याकडं त्या व्हेरिएबलचं नाव आणि व्हॅल्यू अशी पेअर सेव्ह करावं लागेल आणि अशी पेअर आपण डिक्शनरीनी सेव्ह करू शकतो. सो ग्लोबल फंक्शन that will return a table that contain all global variable of a program as a dictionary. मग मी इथं काय करणार, आता जर मला इथं तुम्हाला ग्लोबल व्हेरिएबल प्रिंट करायचं असेल, आय विल टेक अ व्हॅल्यू और अनादर व्हेरिएबल a इक्वल टू ग्लोबल्स. हे फंक्शन आहे आणि आता डिक्शनरी आहे, तर आपण कसं ऍक्सेस करतो, डिक्शनरीमध्ये जर आपल्याला व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर आपण की मेन्शन करतो. सो आय विल गिव्ह की काय आहे, व्हेरिएबलचं नाव आणि व्हॅल्यू म्हणजे त्याची व्हॅल्यू असती. सो आय विल यूज लाईक धिस अँड नाऊ आय कॅन प्रिंट इट. सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ हिअर. इट विल प्रिंट ग्लोबल व्हेरिएबल एक्स. तुमचा जो ग्लोबल व्हेरिएबल एक्स आहे त्याची व्हॅल्यू इथं काय होईल, प्रिंट होईल. So here I will display, then I will call the function. Okay, now see what will happen. Syntactically काय चेंज केलाय कळालं, yes or no. येस मॅम. आपल्याला इथं काय करायचं आहे की सेम नावाचं लोकल व्हेरिएबल पण वापरायचं आहे आणि सेम नावाचं ग्लोबल व्हेरिएबल पण वापरायचं आहे. आपण ह्याच्या आधीचं सोल्युशन काय काढलं होतं, ग्लोबल कीवर्ड काढलं होतं. पण त्या ग्लोबल कीवर्डनी काय होतं,
की त्या नावाचं मग तुम्ही लोकल व्हेरिएबल क्रिएट करू शकत नाही. सो दॅट वॉज द ड्रॉबॅक. मग आता आपण काय केलं, हे सगळे ड्रॉबॅक कव्हर करण्यासाठी एक वेगळं सोल्युशन काढलं. ते सोल्युशन म्हणजे काय, ग्लोबल्स नावाचं फंक्शन आपण वापरणार आहे. सो ग्लोबल्स फंक्शन will maintain a table and that table contain all the global variables of a program. एखाद्या प्रोग्राम मधले सगळे ग्लोबल व्हेरिएबल तो काय करतो, सेव्ह करतो. इट विल सेव्ह ऑल द ग्लोबल व्हेरिएबल. मग आता तो ग्लोबल व्हेरिएबल कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह करतो, तर डिक्शनरीच्या फॉर्मॅटमध्ये. आता डिक्शनरी म्हणजे कसं असतं, की आणि व्हॅल्यू असते. सो डिक्शनरी म्हणजे ऍक्च्युअल आपण कसं मेंटेन करतो, सो वी विल मेंटेन धिस ॲज अ की अँड व्हॅल्यू. मग की आणि व्हॅल्यू अशी पेअर आपण ऍक्च्युली काय करतो, तिथं सेव्ह करतो. मग की म्हणजे काय असणार आहे, तुमचं व्हेरिएबल नेम असणार आहे. सो की विल बी युअर व्हेरिएबल नेम अँड व्हॅल्यू विल बी द ऍक्च्युअल व्हॅल्यू. म्हणजे तुमचं व्हेरिएबल नेम आणि त्याची व्हॅल्यू अशी पेअर सेव्ह होणार आहे. मग या एक्झाम्पल मध्ये कसं सेव्ह होईल, ते एक्स आणि त्याची व्हॅल्यू किती, 0, या फॉर्मॅटमध्ये ते सेव्ह होणार आहे. मग आता या फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह झालेला डेटा ऍक्सेस करायचा असेल तर कसं करणार, वी विल यूज अ फंक्शन ॲज ग्लोबल्स. मग आता आपण की पास करायची या फंक्शनला, तर ती की म्हणजे काय असणार आहे, त्या ग्लोबल व्हेरिएबलचं नाव. आणि ही स्ट्रिंग असल्यामुळं आयदर एन्क्लोज इन अ सिंगल कोट और अ डबल कोट. So square bracket, I have used x. So that will return you whatever is the global value for x, म्हणजे 0. त्यामुळे हे जे पहिलं प्रिंट स्टेटमेंट आहे, इट विल प्रिंट द व्हॅल्यू ऑज 5. कारण हे काय करतं, लोकल x प्रिंटेड. तुम्ही आउटपुट चेक करू शकता. जस्ट अ मिनिट. हा, इथून चालू होतो प्रोग्राम. प्रोग्रामचं पहिलं स्टेटमेंट रन होताना कुठून होतं, इथून होतं. सो पहिलं स्टेटमेंट जे आहे, एक्स व्हॅल्यू प्रिंट करते ग्लोबल व्हेरिएबल. त्यावेळेला एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, 0 आहे. सो द फर्स्ट आउटपुट यू विल गेट एज अ 0. देन इट विल एक्झिक्यूट द फंक्शन fun. नाउ द कंट्रोल विल कम हिअर. आता कंट्रोल इथं आला. इथं आल्यानंतर अजून एक नवीन व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं, लोकल x इक्वल टू 5. आणि मग प्रिंट एक्स केलं तर कुठली व्हॅल्यू प्रिंट होणार, लोकल व्हॅल्यू. सो 0 नंतर नेक्स्ट आउटपुट आलं 5, इथं आहे बघा. सो इट विल अगेन प्रिंट ॲज अ 5. पुढं आता मी काय केलं, a इक्वल टू ग्लोबल्स एक्स घेतलं. म्हणजे हा जो एक्स ग्लोबल व्हेरिएबल आहे, त्याची जी व्हॅल्यू आहे, ती व्हॅल्यू कुठल्या व्हेरिएबलमध्ये सेव्ह केली, ए मध्ये. आणि ती ए व्हॅल्यू मी काय केली, प्रिंट केली. आता ग्लोबल एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, 0. सो द थर्ड प्रिंट आय विल गेट आउटपुट ॲज 0 आहे बघा. सो तिसरी व्हॅल्यू पण मला काय प्रिंट झाली, 0. अगेन आय विल कम हिअर. फंक्शन तर संपलं आता, फंक्शन एक्झिक्यूट झालं. नाव इट विल कम हिअर. आता परत इथं एक्स ऍक्सेस करतो, म्हणजे कुठला फंक्शन ऍक्सेस करतो, हा ग्लोबल. आणि ती एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, 0. सो यू विल गेट हिअर ॲज 0. इव्हन आता मी समजा जर या फंक्शन नंतर x इक्वल टू 66 केलं तर काय होतं बघू आपण. सो फंक्शनच्या बाहेर आल्यानंतर कुठला x आहे, ग्लोबल. त्यामुळे तुम्ही जर त्याला 66 असाइन केलं तर तुमचा ग्लोबल x मॉडिफाय होतो आणि ही व्हॅल्यू येते 66. इज इट क्लिअर. आपण पहिला लोकल व्हेरिएबल बघितलं, ग्लोबल व्हेरिएबल बघितलं. त्याच्यानंतर ना आपण लोकल व्हेरिएबल क्रिएट झाल्यानंतर त्या नावाचं ग्लोबल व्हेरिएबल प्रिंट करू शकत नाही, हा प्रॉब्लेम बघितला. तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण सोल्युशन काय घेतलं, ग्लोबल कीवर्ड घेतला. म्हणजे आपण फंक्शनच्या पहिल्या लाईन मध्येच काय केलं, फंक्शनच्या पहिल्या लाईन मध्ये आपण काय केलं, त्याला ग्लोबल ए किंवा ग्लोबल एक्स, ग्लोबल टोटल असं डिक्लेअर करतो. आता ह्या सोल्युशनमुळे प्रॉब्लेम काय होतो,
तर सेम नाव असलेलं लोकल आणि ग्लोबल व्हेरिएबल आपल्याला एकाच वेळेला यूज करता येत नाही. आणि मग हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण पुढचं सोल्युशन काय बघितलं, ग्लोबल्स नावाचं फंक्शन. नो व्हॉट इज अ ग्लोबल्स फंक्शन? इट विल रिटर्न अ टेबल कंटेनिंग ऑल ग्लोबल व्हेरिएबल ऑफ अ प्रोग्राम ॲज अ डिक्शनरी. मग डिक्शनरी म्हणजे काय, की आणि व्हॅल्यूची पेअर. मग यातली की म्हणजे काय, व्हेरिएबलचं नाव. कुठल्या व्हेरिएबलचं नाव, ग्लोबल व्हेरिएबलचं नाव. फक्त व्हेरिएबल नाही तर ग्लोबल व्हेरिएबलचं नाव आणि त्याची व्हॅल्यू अशा पेअर मध्ये तो सेव्ह करतो. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. Can we pass a list or tuple to the function? Can we pass number of values at a time to the function? So we can just again save as. So we can give the name as pass list to the function. So I will declare a list here or just a function. So it is taking as L. So for K in L, print K. So I have just printed the list values. इथं काय केलं आपण, एक लिस्ट घेतली. So 1, 3, आता काय केलं, त्या फंक्शनला ती लिस्ट पास केली. काय झालं बघा, 1, 3, 8, 5, 6 ॲज इट इज प्रिंट झालं. बरोबर. Now just see, I will make a change here. प्रिंट केलं आणि त्याच्यानंतर मी काय केलं बघा, L of 0 equal to 100. Now my question is whether this effect, इथं करू आपण L of 0 equal to 100. हा जो चेंज आहे तो चेंज फंक्शन पुरताच लिमिटेड असेल का फंक्शनच्या बाहेर येऊन सुद्धा ज्या वेळेला आपण लिस्ट प्रिंट करतो त्यावेळेला ती अवेलेबल असेल. यस, एनीवन कॅन गेस? ठीक आहे, आपण पहिला ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करून घेऊ. सो इथं काय केलं मी, पहिला एक लिस्ट क्रिएट केली 1, 3, 8, 5, 6. फंक्शनला कॉल केलं आणि ती लिस्ट पास केली. मग हे जे दोन स्टेटमेंट आहेत फॉर लूपचे, त्याच्यामध्ये तुमची ओरिजिनल लिस्ट काय होईल, प्रिंट होईल 1, 3, 8, 5, 6. आता मी काय केलं बघा, L of 0 म्हणजे काय झालं, लिस्टचा पहिला इलेमेंट, द फर्स्ट इलेमेंट ऑफ लिस्ट आय हॅव मॉडिफाईड ऑर ओव्हरराईट विथ 100. मग आता क्वेश्चन असा आहे की या फंक्शन मधून बाहेर आल्यानंतर जर मी लिस्ट प्रिंट केली तर फर्स्ट इलेमेंटची व्हॅल्यू 1 दिसेल का 100 दिसेल? 1च दिसेल. ओके, एनी अदर आन्सर? Okay, I will run and then you come to know. पहिला ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट झाली फंक्शनच्या आतमध्ये 1, 3, 8, 5, 6 आणि फंक्शनच्या बाहेर आल्यानंतर काय झालं बघा, 100, 3, 8, 5, 6 आलं. जे फंक्शनच्या बाहेर आल्यानंतर
हा जो चेंज फंक्शननी केलेला आहे तो चेंज ॲज इट इज रिफ्लेक्ट झाला. Now my question is whether the list is passed by value or passed by reference. जर फंक्शननी केलेले चेंजेस ओरिजिनल लिस्टला अफेक्ट करत असतील तर हे पास बाय व्हॅल्यू आहे का पास बाय रेफरन्स आहे? Yes, it is pass by value or pass by reference. फंक्शन मधले चेंजेस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मध्ये जर चेंज झाले तर या कन्सेप्टला आपण काय म्हणतो? आपण सी, सीपीपी, जावा सगळं शिकलेलं आहे. पास बाय व्हॅल्यू, इट इज पास बाय रेफरन्स. सो पास्ड बाय रेफरन्स. मग आपण इथं काही वेगळा मेकॅनिझम वापरलाच नाही. जसं आपण सी, सीपीपी मध्ये वेगळे मेकॅनिझम वापरतो की कॉल बाय व्हॅल्यू करायचं असेल किंवा पास बाय व्हॅल्यू असेल तर वेगळं मेकॅनिझम आहे. पास बाय व्हॅल्यू आणि पास बाय रेफरन्स असेल तर त्याचं मेकॅनिझम वेगळं आहे. तर पायथॉन मध्ये असे वेगळे मेकॅनिझम सिंटॅक्टिकली केलेले नाहीये. सो इन पायथॉन all the immutable object are passed by value and mutable objects are passed by reference. कळलं काय बोललं ते? म्युटेबल ऑब्जेक्ट म्हणजे काय? ज्याच्या व्हॅल्यूज आपण चेंज करू शकतो. म्हणजे लिस्ट आहे, त्यानंतर सेट आहे, कारण सेटमध्ये पण आपण व्हॅल्यू ऍड वगैरे करू शकतो. तर असे जे ऑब्जेक्ट आहेत ते पास बाय रेफरन्स होतात. आणि इम्म्युटेबल ऑब्जेक्ट म्हणजे इंटिजर आला, फ्लोट आलं, स्ट्रिंग आलं, टपल आलं, असे जे आहेत ना हे बाय व्हॅल्यू जातात. ओके, सो वी कॅन पास अ लिस्ट टू द फंक्शन, वी कॅन पास अ टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग असे कुठलेही ऑब्जेक्ट आपण काय करू शकतो? फंक्शनला पास करू शकतो. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. So here Yes, ma'am. we have finished with the function. Next we will see the module and package, that is the remaining part of chapter 4. Till tomorrow I will give you a list of micro project. You can select from that. Now some topics are related to the concept in the syllabus but not actually mentioned in the syllabus. म्हणजे काही असे कन्सेप्ट आहेत की जे सिलेबस मधल्या पॉइंट मध्ये मेन्शन केलेले नाहीयेत, पण आपण फंक्शन शिकलो, आपण मॉड्यूल शिकलो, त्याच्या रिलेटेड आहेत. तर असे कन्सेप्ट मी तुम्हाला ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्टच्या लिस्टमध्ये पण देणार आहे. म्हणजे तो कन्सेप्ट तुम्हाला शिकल्यासारखा पण होईल आणि तुमचा मायक्रो प्रोजेक्ट पण होईल. ओके, तर असेच दोन कन्सेप्ट आहेत. एक म्हणजे फंक्शन्स आर द फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट असं एक स्टेटमेंट आहे आणि या स्टेटमेंटला प्रूव्ह करणारे 4 वेज आहेत. आय विल गिव्ह इट टू यू. तर हे तुम्ही ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट करू शकता. त्याच्यानंतर सेकंड म्हणजे काय, तर ह्याच्यामध्ये लॅम्बडा असं एका सिंगल लाईन मध्ये आपण एखादं फंक्शन डिक्लेअर करू शकतो. सो अनॉनिमस फंक्शन असं त्याचं नाव आहे. पायथॉन डिफाईन अनॉनिमस फंक्शन आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे लॅम्बडा. तर लॅम्बडा कीवर्ड यूज करून आपण जे फंक्शन तयार करतो ते सिंगल लाईन फंक्शन असतात. तर हा पण तुम्ही ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट घेऊ शकता. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क. No, मायक्रो ma'am. प्रोजेक्टचे ग्रुप तुमचे केलेले असतील किंवा मागच्या सेमिस्टरचेच तुम्ही रिपीट केले तरी चालतील. तुम्हाला मायक्रो प्रोजेक्टची लिस्ट दिल्यानंतर मग तुम्ही काय करायचंय, तुम्ही सिलेक्ट केलेला टॉपिक आणि तुमच्या ग्रुपची नावं मला फॉरवर्ड करायची. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू. Okay, ma'am.